भाईजान ये बना कि मसन 6-7 महीने जानवर रखिए 35 तो 40 हज़ार रुपया उन्होंने खुआईए तो मेरी गल सुनो जो लख का लीए तो 2 लाख का ना विके तो फिर उस बचता भी कख नहीं। असी इन्हों वंडा बहुत घट जे इस्तेमाल करिए तो बहुत घट कर रहे हैं। वो वजह यह है कि मसन वंडे के नाल जानवर गर्मी कर जाता है, ठीक है। तो गर्मी उस तरह ही बेबा है उन्होंने पता नहीं की शीरा पा और चीज़ा पाइया साडा दिल मुतमिन नहीं होंदा को जो देसी चीज़ों मसन जानवर इन्होंने तैयार होंदा वो नहीं। वो जानवर ये है कि वो तो वक्ती तौर चूजे वाला हिसाब है, फीड पाई पाल लिया तो ये है कि गोश्त का भी स्वाद तो उस तरह ही आना ना। सर जी इन्होंने जो खरीददारी इन्हों की करी दी है कुरबानी के लैक जानवर लईदा मसन किसी दिन जख्म ना होए, किसी का कन्न कटिया ना होए, किसी में कोई खराश ना होए, क्योंकि कुरबानी का माल जोड़ा है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ये दाग वाला जानवर नहीं चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? ठीक ठाक जनाब। जनाब दा की नाम है? मकबूल साहब। मकबूल साहब इलाका केड़ा जे? नारो। सर तुसी किन्ने सालां तो ईद वास्ते जानवर तैयार करदे हो पे? ये 15-20 साल तो। माशाअल्लाह काफ़ी तजर्बा है। मेरे दोस्तों ਨੂੰ दसो ਜਿਹੜਾ 15-20 साल का तजर्बा है किस तरह का रहा है, काम किंज दा तुसी ये काम तू की सीखिया है या की हासिल किया है? माशाल्लाह भाई जान ये काम ठीक है जो कोई करे तो मसन जे इन कारोबार समझ के करे तो ठीक है। जे मसन पैसे बन के माल बन छड़ना वह फायदा कोई नहीं है, ठीक है। ये माल लैके ये माल की खुराक मसन इनू हर चीज़ मुहैया करिए तो फिर ये माल तैयार होंदा है। जी जी। ये पट्ठियां ते माल ये तैयार नहीं होंदा, ठीक है। ये मसन इन्हों रोटी दलिया चना मसन खल वगैरह इन्हों हर चीज़ मसन अच्छी खुराक दे दी है। इसकी वजह तो ये माल तैयार होंदा है, ठीक है। ये अच्छी खुराक देंगे अच्छा माल तैयार होएगा। जी जी। अच्छा माल तैयार होएगा हर बंदा देखेगा खूबसूरत लगेगा। जी जी। तो जे आप जेड़ी चीज़ अपने दिल में चंगी लगे वो किसी के दिल में भी चंगी लगती। जी जी इंजी गल है सर। माशाअल्लाह तुहाडा जेड़े जानवर ने वेख के दिल खुश होंदा पिया। सामने भी जानवर नज़र आ रहे हैं और दूसरी साइड पर भी ने सोहने इन्हां दे रंग ने सोहने या तैयार होए ने। तो मेरे दोस्तों सारा दसो कि तुसी ये जिहड़ी नस्ल रखी है किहड़ी नस्ल दे तुसी बच्चे पाले ने? राजनपुर नस्ल दे सारे सारे प्योर राजनपुरी? प्योर राजनपुर। इस टाइम तुहाडे कोल टोटल किन्ने जानवर ने? 23 जानवर ने। ते 23 दे 23 ईद ते लगदे ने? हाँ जी। उम्र इन्हां दी किन्नी है, किन्ने दंद ने? उम्र दोंदे तो चौगा है। अच्छा हाँ। यानी कि दोंदे भी ने ते चौगे भी ने। हाँ मैं चाहता मेरे दोस्तों को तुसी शुरू च ही दस दवो कि अगर वो तुहाडे कोल जानवर लेना चाहते ने तुहाडे कोल कम से कम किन्नी कीमत वाला जानवर है ते ज़्यादा तो ज़्यादा किन्नी कीमत वाला जानवर है? कम तो कम 1.5 लाख का, ज़्यादा तो ज़्यादा 3.5-4 लाख का। अच्छा यानी कि 1.5 लाख तो लैके 3.5-4 लाख तक तुहाडे कोल जानवर मौजूद ने? हाँ जी। सर सब तो पहले हुण दसो जिहड़ी तुसी इन्हां दी खरीदारी कीती सी किहड़ियां चीज़ां दा ख्याल रखिया जेड़ा चंगा जानवर है ओहदियां कोई चंद एक निशानियां भी दसो। सर जी इन्होंने जो खरीददारी इन्हों की करी दी है कुरबानी के लैक जानवर लईदा मसन किसी दिन जख्म ना होए, किसी का कन्न कटिया ना होए, किसी में कोई खराश ना होए, क्योंकि कुरबानी का माल जोड़ा है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ये दाग वाला जानवर नहीं चलता है। जी जी। ए तो हो गया ना कि कुरबानी दे लगन वाला होए ओहदे च कोई फॉल्ट हामी ना होए। हाँ जी। ते जेड़ा चंगा जानवर है मैनू किंज पता लगेगा कि मैं ए बच्चा लवां दा ते कल नूं वधे फुले दा मैनू फायदा देदा? ओहदी कोई निशानी? ये है ना कि मसन असीं 20 साल तो कारोबार कर रहे हैं, सानू पता लग जाता कि जानवर मसन किस गाहक के मकसद है कि बंदा इनू खरीदेगा मसन ये चंगा बनेगा कि माड़े बनेगा उसके हिसाब नाल असीं माल खरीद करने। ठीक है सर। वो तो माशाअल्लाह तुही ते उस्ताद होना। हाँ जी। असीं समझो तुहाडे शागिर्दां मैनू भी दसो हाँ मैं भी बच्चा लेना है वो बच्चे दियां मैं किहड़ियां चीज़ां वेखां दा ओहदा वजूद किंज दा होए? वजूद मसन देखना पैंदा मसन खल खुली होए मसन बनने वाला बच्चा होए। ये नहीं है कि पतला जिहा बच्चा ले लियो मसन वो फिर उस हिसाब नाल तैयार होएगा, ठीक है। वजूद खुले दा बच्चा आएगा वो अच्छा तैयार होएगा, ठीक है, ठीक है। मसन ये उस बाद च खुराक अच्छी होएगी तो फिर अच्छा बनेगा, तो जे बच्चा अच्छा होएगा उसकी खुराक अच्छी नहीं होएगी वो नहीं बनेगा। जी जी। तो सर जेडे तुसी जानवर लिंदे हो किस इलाके चो लिंदे हो, किन्नी उम्र या किन्ने वजन दे लिंदे हो? सर असी राजनपुर डेरा गाजी खां मुल्तान की साइड तो डंगर खरीद करने, ठीक है। असी 5 मन तो 7 मन 10 मन तो भी बच्चा खरीद कर लेने। ये वक्त साडे दिल नूं चंगा लगे असी नहीं छड्डदे। अच्छा हाँ जी। ठीक है। ए जेड़ा तुसी सर वजन कह रहे हो 5 तो लैके 10 मन तक ए गोश्त दा जिक्र करदे हो या जिंदा दा? गोश्त दा। अच्छा यानी कि कम से कम जिंदा 10-12 मन हो जांदा। यानी कम से कम तुसी जेड़ा लिंदे हो ओ जिंदा 10 मन दा लिंदे हो? हाँ जी। इस तो घट नहीं लिंदे? एदी की वजह है?
ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਮਸਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਮਾਲ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਚੰਗਾ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ? ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਂਦਾ ਖੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਂਦੇ ਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਂਦਾ ਲੈਣੇ ਉਹ ਚੌਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਛਿੱਗਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਂਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿਦੋਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਕੋਰ ਰੱਖਨੇ ਆ। 6 ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਗੇਤਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10 ਕਮਾਣੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ weight ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇਦਾ ਸਰ? ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਸਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਸਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਲ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸਲ ਵੀ ਤੇ ਹੁਸਨ ਵੀ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਅਬਲਕ ਵਗੈਰਾ, ਨੁਕਰੇ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਨਵਰ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਵਕ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕਿ ਮਸਨ ਗਾਹਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਗਾਹਕ ਮਸਨ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਨ ਚਿੱਟਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਾਹਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਕਾਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਛੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਨਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮਸਨ ਸਾਂਭਣ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਸਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਿਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ, ਵੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਨ ਵੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੀਰਾ ਪਾ ਹੋਰਾਂ ਪਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਜੋ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਸਨ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਚੂਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਫੀਡ ਪਾਈ ਪਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਣਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਨ ਵੰਡੇ ਤੇ ਮਾਲ ਪਲਿਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੰਡੇ ਦਾ ਮਾਲ ਪਲੇ ਦਾ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਅਸਲ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੇਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਜ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ 4-5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲੈ ਜੰਨੇ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਮਕਈ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਾਲ, ਕੌੜੀ ਖਾਲ, ਤੇਲ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਣੇ ਵਿੱਚ ਮਸਨ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਚਣੇ ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਕਾਲੇ ਚਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਕਰਾ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 6 ਕਿਲੋ ਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6 ਕਿਲੋ ਜਾਨਵਰ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਚਾਰਾ ਮਸਨ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਮਸਨ ਵੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦਾਬੜਾ ਮਸਨ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-5, 7-7 ਕਿਲੋ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦਸੀਏ ਅਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਮਸਾਲਾ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਮਸਲ ਫਿਰ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੇਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕ ਅੱਧ ਪਾ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਪਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੂੰ ਉਹ ਦੇਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਚ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਾਲਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਲਾ ਛਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰੀਦਾ, ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਈਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਵਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤੀ ਦੀ ਜੀ। ਹੈ ਮਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਮਾਂ ਦੀ ਮਸਲ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਦੀ ਹਰ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਿਆਈ ਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 14 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਈਏ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮਸਨ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਮਸਨ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ 35-40 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਐਵਰੇਜ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਛੜੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜਾਨਾ ਇਹ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਮਸਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੀਏ, 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਲੱਖ ਦਾ ਲਈਏ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ? 0345 67 584। ਇਹ ਸਾਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਦਾ ਮੋਬਾਈਲ। WhatsApp ਹੈ? ਨਹੀਂ WhatsApp ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਵਾਲ ਹੈ, ਡਮਾਲਾ ਸਟਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਲੂ ਲਾਲ। ਆਲੂ ਲਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ।